ਧੰਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਦੀਨ ਕੇ ਦਾਤੇ, ਮੇਰਾ ਗੁਣ ਅਵਗਣ ਨਾ ਵਿਚਾਰੋ ਕੋਈ। ਮਾਟੀ ਕਾ ਕਿਆ ਧੁਪੈ ਸੁਆਮੀ, ਮਾਨਸ ਕੀ ਗਤ ਇਹੀ। ਗੁਰ ਦਾਤਾ ਗੁਰ ਹਿਮੈ ਘਰ, ਗੁਰ ਦੀਪਕ ਤਹਿ ਲੋਏ। ਅਮਰ ਪਦਾਰਥ ਨਾਨਕਾ, ਮਨ ਮਾਨਿਐ ਸੁਖ ਹੋਏ। ਇਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ, ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ। ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਪੌੜੀ ਆਪੇ ਹੀ ਕਰਣਾ ਕੀਓ, ਕਲ ਆਪੇ ਹੀ ਤੈਂ ਧਾਰੀਐ। ਦੇਖੈ ਕੀਤਾ ਆਪਣਾ, ਧਰ ਕੱਚੀ ਪੱਕੀ ਸਾਰੀਐ। ਜੋ ਆਇਆ ਸੋ ਚਲਸੀ, ਸਭ ਕੋਈ ਆਈ ਵਾਰੀਐ। ਜਿਸ ਕੇ ਜੀ ਪ੍ਰਾਣ ਹੈ, ਕਿਉ ਸਾਹਿਬ ਮਨੋ ਵਿਸਾਰੀਐ। ਆਪਣ ਹੱਥੀਂ ਆਪਣਾ, ਆਪੇ ਹੀ ਕਾਜ ਸਵਾਰੀਐ। ਜਿਸ ਕੇ ਜੀ ਪ੍ਰਾਣ ਹੈ, ਕਿਉ ਸਾਹਿਬ ਮਨੋ ਵਿਸਾਰੀਐ। ਆਪਣ ਹੱਥੀਂ ਆਪਣਾ, ਆਪੇ ਹੀ ਕਾਜ ਸਵਾਰੀਐ। ਪਰਮ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਬੈਠੀ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ। ਗੁਰਦੇਵ ਦੀ ਪਾਵਨ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਸੋਦਰ ਰਹਿਰਾਸ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਉਪਰੰਤ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣਾਂ ਪਾਸੋਂ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਚੱਲ ਰਹੀ ਲੜੀਵਾਰ ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਤੇ ਇਸ ਲੜੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅੱਜ 20 ਨੰਬਰ ਪੌੜੀ ਦਾ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪਾਠ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। 19 ਨੰਬਰ ਪੌੜੀ ਤੱਕ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਪੌੜੀਆਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਆਪ ਸਰਵਣ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ 20 ਨੰਬਰ ਪੌੜੀ ਦਾ ਪਾਠ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਟਿਕਾਵ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠ ਕੇ ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਸਰਵਣ ਕਰ ਰਹੇ, ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਲਾਈਵ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ TV ਚੈਨਲਾਂ 'ਤੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ 'ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸਰੋਤਾ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਪਾਵਨ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਿਚਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਓ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਅਮੋਲਕ ਵਚਨ ਵਿਚਾਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਬੜੇ ਅਦਬ ਨਾਲ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ। ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਆਪ ਪਿਛਲੀਆਂ 19 ਪੌੜੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਸ਼ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਸਰਵਣ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਜਿਹੜੇ ਸਰੋਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹਨਾਂ ਪੌੜੀਆਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਸਰਵਣ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ
कि जदों असीं गुरु ग्रंथ साहिब जी की बाणी विचों शब्द पढ़ते हैं तो शब्द में जदों रहाव का बंद आउंदा है तो रहाव का अर्थ हुंदा है ठहर, भाव शब्द का केंद्री भाव रहाव वाला बंद है। इदां ही जदों असीं वारां दा पाठ करते हैं, वारां विच जिहड़े सलोक ने, सलोकां नाल जिहड़ियां पौड़ियां ने, सलोकां दा केंद्री भाव पौड़ियां च है। इंज कह लो भी जिवें शब्द का रहाव का बंद, इदां ही सलोकां का रहाव का बंद पौड़ियां ने, तो पौड़ियां का अगे जाके रहाव का बंद अखीरली तुक है। तुसीं एक चीज़ नोट की होएगी, जदों रागी सिंह आसा की वार का कीर्तन करते हैं, गायन करते हैं, वो पौड़ी नूं 2 बार पढ़ते हैं सलोकां दे नाल। एक बार तो गाउंदियां नाल पढ़, एक बार दोबारा तबले वाला दोबारा फिर पौड़ी पढ़ता है, क्योंकि पौड़ी जिस गुरु पातशाह जी की वार है, पौड़ियां उन्हां दियां उच्चारण कीतियां ने, तो सलोक कई बारी दूजे गुरु व्यक्तियों के विच नाल दर्ज किए हुए हैं। जिवें आपां आसा की वार वेखते हैं, आसा की वार तो सारियां 24 ਦੀਆਂ 24 पौड़ियां गुरु नानक साहिब दियां ने, पर सलोक विच गुरु अंगद साहिब जी के भी हैगे ने। इदां ही होर भी कई इदां दियां वारां ने जिन्हां विच जिस गुरु पातशाह जी की वार होएगी पौड़ियां उन्हां दियां होणगीयां, सलोक दूजे गुरु व्यक्ति के भी नाल दर्ज किए हुए सानू गुरबाणी च मिल जाते हैं। तो आओ वैसे जदों आपां पाठ करांगे पहलां सलोकां दा पाठ आएगा, पौड़ी का पाठ बाद विच आउंदा है। पर आपां जदों विचार आरंभ करनी उदों आपां पहलां पौड़ी तो आरंभ करनी है, क्योंकि जिस नूं पौड़ी की समझ आ गई सलोक समझने सौखे हो जाएंगे। क्योंकि जे पौड़ी समझ ना आई, जिवें रहाव का बंद पहलां विचारना है, जे रहाव का बंद विचार लिया तो बाकी शब्द के बंद समझने तो विचारने सौखे हो जाएंगे। इस पावन पौड़ी का आपां सारिਆਂ ने पाठ श्रवण किया है। आपे ही करना कियो कल आपे ही तैं धारीए। हुण इस पौड़ी की अखीरली तुक है, आपन हत्थीं अपना आपे ही काज, सारे बोलो जी, आपन हत्थीं अपना आपे ही काज सवारीए। किड्डा प्यारा नुकता है कि आपन हत्थीं अपना आपे ही काज सवारना पैना है। सानू ये नहीं कह सकते भी कोई साडा दूजा साडी मदद कर दूगा। आओ एक बार विचार आरंभ करन तो पहला सारी संगत नूं बेनती निमरता सहित स्क्रीन ते तुसीं नाल नाल दर्शन भी कर रहे हो, हाजरी लवाओ सारे जाने एक बारी रल के आपां इस पौड़ी का पाठ करिए, ताकि साडा मन पावन पौड़ी की विचार विच टिक सके। कोई रसन इदां दी ना रवे जिहड़ी बाणी ना पढ़े। तुसीं वेखो इत्थे गुरुद्वारा साहिब दे अंदर बैठ के भी श्रवण कर रहे हो, नाल घरां च बैठे सफ़र करदिआं भी तुसीं टीवी चैनल माध्यम राहीं श्रवण कर रहे हो। सारे जाने हाजरी लवाओ, कोई रसना वांझी ना रवे। आपन हत्थीं अपना आपन हत्थीं अपना, सारे जन नूं बेनती है नाल नाल स्क्रीन ते दर्शन करके पढ़ो तो खुल के आवाज़ एक बारी आवे सारिਆਂ दी। आपन हत्थीं अपना आपन हत्थीं अपना, वाह वाह। आपन हत्थीं अपना आपन हत्थीं अपना, वाह वाह। आपे ही काज सवारिए आपे ही काज सवारिए, आपे ही काज सवारिए आपे ही काज सवारिए, आपे ही काज सवारिए आपे ही काज सवारिए, आपे ही करना कियो आपे ही करना कियो, आपे ही करना कियो आपे ही करना कियो, कल आपे ही तैं धारिए कल आपे ही तैं धारिए,
ਦੇਖੈ ਕੀਤਾ ਆਪਣਾ, ਦੇਖੈ ਕੀਤਾ ਆਪਣਾ, ਦੇਖੈ ਕੀਤਾ ਆਪਣਾ, ਦੇਖੈ ਕੀਤਾ ਆਪਣਾ। ਧਰ ਕੱਚੀ ਪੱਕੀ ਸਾਰੀਐ, ਧਰ ਕੱਚੀ ਪੱਕੀ ਸਾਰੀਐ, ਕੱਚੀ ਪੱਕੀ ਸਾਰੀਐ, ਧਰ ਕੱਚੀ ਪੱਕੀ ਸਾਰੀਐ। ਜੋ ਆਇਆ ਸੋ ਚਲਸੀ, ਜੋ ਆਇਆ ਸੋ ਚਲਸੀ। ਜੋ ਆਇਆ ਸੋ ਚਲ, ਵਾਹ ਵਾਹ। ਜੋ ਆਇਆ ਸੋ ਚਲ। ਸਭ ਕੋਈ ਆਈ ਵਾਰੀਐ, ਸਭ ਕੋਈ ਆਈ ਵਾਰੀਐ, ਕੋਈ ਆਈ ਵਾਰੀਐ, ਸਭ ਕੋਈ ਆਈ ਵਾਰੀਐ। ਜਿਸ ਕੇ ਜੀ ਪ੍ਰਾਣ ਹੈ, ਜਿਸ ਕੇ ਜੀ ਪ੍ਰਾਣ ਹੈ। ਜਿਸਕੇ ਜੀ ਪ੍ਰਾਣ ਹੈ, ਵਾਹ ਵਾਹ। ਜਿਸਕੇ ਜੀ ਪ੍ਰਾਣ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਸਾਹਿਬ ਮਨੋ ਵਿਸਾਰੀਐ, ਕਿਉਂ ਸਾਹਿਬ ਮਨੋ ਵਿਸਾਰੀਐ, ਸਾਹਿਬ ਮਨੋ ਵਿਸਾਰੀਐ, ਕਿਉ ਸਾਹਿਬ ਮਨੋ ਵਿਸਾਰੀਐ। ਆਪਣ ਹੱਥੀਂ ਆਪਣਾ, ਆਪਣ ਹੱਥੀਂ ਆਪਣਾ, ਆਪਣ ਹੱਥੀ ਆਪਣਾ, ਆਪਣ ਹੱਥੀ ਆਪਣਾ। ਆਪੇ ਹੀ ਕਾਜ ਸਵਾਰੀਐ, ਆਪੇ ਹੀ ਕਾਜ ਸਵਾਰੀਐ। ਆਪੇ ਹੀ ਕਾਜ ਸਵਾਰੀਐ, ਆਪੇ ਹੀ ਕਾਜ ਸਵਾਰੀਐ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਪਣ ਹੱਥੀਂ ਆਪਣਾ, ਆਪੇ ਹੀ ਕਾਜ ਸਵਾਰੀਐ। ਜਿੱਦਣ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏ ਕਿਹੜਾ ਕਾਰਜ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਆਪਣ ਹੱਥੀਂ ਆਪਣਾ ਸਵਾਰਨਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਕੰਮ ਐਸੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਦੂਜਾ ਬੰਦਾ, ਖਾਣਾ ਮਾਂ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਪੁੱਤ ਖਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਪਤੀ ਖਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਧੀ ਖਾਂਦੀ ਹੈ। ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ 'ਚ ਖਾਣਾ ਕੋਈ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੋਰ ਹੈ, ਖਾਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ, ਬੋਲੋ ਜੀ, ਹੋਰ ਹੈ। ਕੁਝ ਕੰਮ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਘਰ ਬਣਾਇਆ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹੈ, ਰਹਿੰਦਾ ਕੋਈ। ਨਾਲ ਨਾਲ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਓ ਜੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਮਝ ਲੱਗ ਜਾਏ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਗੱਡੀ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈ ਤੇ ਚਲਾਉਂਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਮ ਐਸੇ ਨੇ। ਮੋਬਾਈਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰਿਹਾ। LED, LCD, ਲੈਪਟਾਪ, ਆਈਪੈਡ, ਜੋ ਵੀ ਕੋਈ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਐਸਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਆਪੇ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ? ਸੋਚ ਕੇ ਵੇਖੋ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚਾਰਾਂਗੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਏਗੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਵੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਾਨੁਖ ਕੀ ਟੇਕ, ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ, ਮਾਨੁਖ ਕੀ ਟੇਕ ਬਿਰਥੀ ਸਭ ਜਾਣ ਦੇਵਨ ਕੋ, ਕੀ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਟੇਕ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ? ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਨੁਖ ਕੀ ਟੇਕ ਬਿਰਥੀ। ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਐਸਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਟੇਕ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ? ਮਨੁੱਖ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤਾਂ ਸਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਬਣਾਓਗੇ ਉਹ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਗੈਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ, ਬੋਲੋ ਸਾਰੇ ਜੀ, ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤਾਂ ਸਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਮਦਦ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ, ਠੀਕ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ। ਤੁਹਾਡਾ ਮੋਬਾਈਲ, ਲੈਪਟਾਪ, ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਆਪਾਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਜਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਹੁਣ ਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾਉਣੀਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੀ ਠੀਕ ਕਰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ? ਮੋਬਾਈਲ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜੇ 'ਚ ਕੋਈ ਨੁਕਸ ਪੈ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਆਉਂਦਾ ਜੀ ਆਪੇ? ਬੋਲੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਨਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਪਊਗਾ? ਉੱਚੀ ਬੋਲੋ, ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਕੋਲ। ਤੇ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਮਾਨੁਖ ਕੀ ਟੇਕ ਬਿਰਥੀ। ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਐਸਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਟੇਕ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣੀ? ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ ਤਾਂ ਗੱਲ ਸਮਝ ਪੈ ਜਾਏ। ਹੁਣ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਾਨੁਖ ਕੀ ਟੇਕ ਬਿਰਥੀ ਸਭ ਜਾਨ ਦੇਵਨ ਕੋ ਏਕ ਹੈ ਭਗਵਾਨ। ਉਹ ਕਿਹੜਾ? ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਵੀ ਮਨੁੱਖ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਐਸਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਜਿੱਥੇ ਮਨੁੱਖ ਤੇਰੀ ਕੋਈ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।
ਉੱਥੇ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਆਪਣਾ ਆਪੇ ਹੀ ਕਾਜ ਸਵਾਰੀਏ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਸੁਣਿਓ ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਨਾਲ। ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਪੈ ਕਰੋ ਬੇਨੰਤੀ ਸੋ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖ ਭਰਿਆ। ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਦੁੱਖ ਰੋਵੋ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖ ਨਾਲ ਹੀ ਭਰਿਆ ਪਿਆ। ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਦੁੱਖ? ਉੱਥੇ ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲਾਲਚ ਤੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲਾਲਚ ਬੜਾ ਤੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਬੰਦਾ ਮੇਰੇ ਲਾਲਚ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਖ ਮੈਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦਾ, ਮੇਰੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜੀ? ਬੋਲ ਕੇ ਦੱਸਿਓ। ਮੰਨ ਲਓ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਲਾਲਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦਾ, ਮਾਂ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਉਹਦੀ? ਬੋਲੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਾਂ ਵਾਸ਼ਨਾਵਾਂ ਤੰਗ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਉਹਦੀ ਧੀ, ਉਹਦਾ ਪੁੱਤ, ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ, ਉਹਦਾ ਪਤੀ, ਉਹਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ, ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ, ਕੋਈ ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਕੋਈ ਪਾਇਲਟ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਬੜਾ ਮੁਹਾਰਤ ਰੱਖਦਾ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜੀ? ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸੁਣਿਓ ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਨਾਲ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਨ ਤੇ ਰਾਖੈ ਬਾਪ ਨਾ ਮਾਈ। ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਨੇੜੇ ਕੌਣ ਹੈ ਭਲਾ? ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਾਮ ਵਾਸ਼ਨਾਵਾਂ ਤੰਗ ਕਰਦੀਆਂ ਹੋਣ, ਲਾਲਚ ਤੰਗ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਕ੍ਰੋਧ ਤੰਗ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਨੇੜੇ ਮਾਂ ਹੈ। ਮਾਂ ਵੀ ਪੁੱਤ ਦੀ ਕੋਈ ਮਦਦ ਇਸ ਕੰਮ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਆਪਣਾ, ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਆਪੇ ਹੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕਹਿਣਗੇ ਬਾਬੇ ਕੋਲੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ, ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਮਸਲਾ। ਉੱਚੀ ਬੋਲੋ ਹੁਣ ਬਾਣੀਆਂ ਦੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਲਾ? ਦੂਜੇ ਕੋਲੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ, ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੇ ਘਰ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਾਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਏ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਨਾ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆਖਿਆ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਟੇਕ। ਵੈਸੇ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਤੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮਨੁੱਖ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਬੜੇ ਬੜੇ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਨੇ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਟਾਫ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਆ? ਉਹ ਫਿਰ ਜੇ ਅੱਗਿਓਂ ਮੰਨ ਲਓ ਉਹ ਅੱਗਿਓਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਕਹੇ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਬੰਦੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਹੇ ਜੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਟੇਕ ਬਿਰਤੀ ਸਭ ਜਾਣ ਦੇਵਨ ਕਹੋ, ਵੇਖਦਾ ਮੂੰਹ ਤਾਂ ਚੁੱਕ, ਹੁਣ ਵੇਖ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਉੱਥੇ ਤੈਨੂੰ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਉਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਥਾਂ ਵਾ ਜਿੱਥੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਟੇਕ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣੀ। ਉਹ ਕਿਹੜਾ? ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਲਾਲਚ ਤੰਗ ਕਰਦਾ, ਉੱਥੇ ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਉਨ ਤੇ ਰਾਖੈ ਬਾਪ ਨਾ ਮਾਈ, ਉਨ ਤੇ ਰਾਖੈ ਮੀਤ ਨਾ ਭਾਈ, ਦਰਬ ਸਿਆਣਪ ਨਾ ਓਏ ਰਹਤੇ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਓਏ ਦੁਸ਼ਟ ਵਸ ਹੋਤੇ। ਉਹ ਇੱਕੋ ਥਾਂ ਵਾ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਕਾਰਜ ਆਪ ਸਵਾਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਆਪ ਸਵਾਰੈ ਮੈਂ ਮਿਲੈ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਵਾਰ ਲਵੇਂਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਮਿਲ ਪਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਮਿਲ ਪਵਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਮਿਲਿਆ, ਉੱਚੀ ਬੋਲੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਮਿਲਿਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਬੰਦਾ ਸੁਖੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਦੁਖੀ? ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਦੇ ਦਿਓ। ਸੁਖੀ। ਆਪਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਮਨੁੱਖ ਸੁਖੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਦੁਖੀ ਜੀ? ਫਿਰ ਗੱਜ ਕੇ ਬੋਲੋ ਪਿਆਰਿਓ। ਜੇ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਬੋਲੋ, ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ? ਸੁਖੀ। ਤੇ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਜੀ ਕੀ ਆਂਦੇ ਭਲਾ, ਜੇ ਸੁਖੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕੀ ਕਰ? ਫਿਰ ਆਪ ਸਵਾਰ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਜੇ ਤੂੰ ਸੁਖੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕਿਹਨੂੰ ਸਵਾਰ ਲਾ? ਤੇ ਦੱਸੋ ਭਲਾ, ਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਪ ਸਵਾਰ ਲਈ ਕਿ ਤੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਸਵਾਰ ਸਕਦਾ ਜੀ? ਬੋਲੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਆਪਣਾ ਆਪ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਸਵਾਰਨਾ ਪੈਣਾ ਨਾ, ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਸਵਾਰ ਸਕਦਾ? ਦੂਜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਵਾਰ ਦੂਗਾ? ਜਿੱਦਣ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ, ਹੁਣ ਆਪ ਸਵਾਰ ਹੈ ਮੈਂ ਮਿਲੇ, ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਪਵੇਂਗਾ ਜੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮਿਲਿਆ ਸੁੱਖ ਹੋਏ। ਬਸ ਆਹ ਹੈ ਨੁਕਤਾ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਦੁਖੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ 'ਚ ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਮੂੰਹ ਵਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੇਰੀ ਲੱਤ ਖਲੋ ਗਈ, ਮੇਰੀ ਬਾਂਹ ਖਲੋ ਗਈ, ਮੈਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਬੜੀ ਲੈਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ। ਅੱਜ ਇਹੋ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪ ਸਵਾਰ ਹੈ ਮੈਂ ਮਿਲੇ, ਮੈਂ ਮਿਲਿਆ ਸੁੱਖ ਹੋਏ ਫਰੀਦਾ, ਜੇ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਹੋਏ ਰਹਿ। ਮੇਰਾ ਹੋਏ ਰਹਿਣ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ? ਜੇ ਤੂੰ ਸੱਚ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਤੁਰ ਪਵੇਂ, ਸਭ ਜੱਗ, ਸਾਰਾ ਜੱਗ ਤੇਰਾ ਹੋਏ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਵਾ?
ਵੀ ਸਾਰਾ ਜਗਤ ਤੇਰਾ ਇੱਜ਼ਤ ਮਾਣ ਕਰੇਗਾ। ਭਾਵ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਏਗਾ ਜੇ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਆਪ ਖੁਦ ਸਵਾਰਨ ਲੱਗ ਪਵੇਂਗਾ। ਆਪਣ ਹੱਥੀਂ ਆਪਣਾ, ਸਾਰੇ ਨਾਲ ਹਾਜ਼ਰ, ਆਪਣ ਹੱਥੀਂ ਆਪਣਾ ਆਪੇ ਹੀ ਕਾਜ ਸਵਾਰੀਐ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜ, ਕਿਹੜੇ ਕਾਰਜ ਹੋਣ? ਕਾਰਜ ਵੀ ਦੋ ਹੁੰਦੇ, ਮਨ ਦਾ ਕਾਰਜ ਹੋਰ ਹੈ, ਤਨ ਦਾ ਕਾਰਜ ਹੋਰ ਹੈ। ਤਨ ਦਾ ਕਾਰਜ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਘਰ 'ਚ ਖਾਣਾ ਬਣਿਆ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਤਨ ਨੇ ਖਾਣਾ ਹੈ। ਮਨ ਦਾ ਕਾਰਜ ਜਿਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕੀਤਾ ਲੋੜੀਏ ਕੰਮ ਸੁਹਰ ਪੈ ਆਖੀਏ, ਕਾਰਜ ਦੇ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਕਿਹੜੇ ਕਾਰਜ ਆ? ਮਨ ਦੇ ਕਾਰਜ। ਜਦੋਂ ਅੱਖਾਂ ਸਹੀ ਵੇਖਦੀਆਂ, ਇਹ ਮਨ ਦਾ ਸਹੀ ਕਾਰਜ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅੱਖਾਂ ਗਲਤ ਵੇਖਦੀਆਂ, ਉਦੋਂ ਮਨ ਦਾ ਪੁੱਠਾ ਕਾਰਜ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਦੋਂ ਮਨ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿਗੜ ਰਹੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਅੱਖਾਂ ਗਲਤ ਵੇਖਦੀਆਂ ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਭਲਾ? ਮਨ। ਆਵਾਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਗਲਤ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਪੈਰਾਂ ਨਾਲ ਗਲਤ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਤੁਰਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਗਿਆਨ ਅੰਦਰੇ, ਕਰਮ ਅੰਦਰੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਬਾਣੀ 'ਚ ਆਖਿਆ ਉਦੋਂ ਸਾਹੇ ਕਿਆ ਨਿਸ਼ਾਨੀ। ਦੁਨਿਆਵੀ ਉਦਮ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਬੰਦਾ ਧਨ ਦੌਲਤ ਪੈਸਾ ਕਮਾ ਲੂਗਾ, ਪਰ ਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਉਦੋਂ ਸੀ ਘਰੇ ਹੀ ਉੱਠੀ। ਉਦੋਂ ਸਾਹ ਹੈ ਕਿਆ ਨਿਸ਼ਾਨੀ, ਤੋਟ ਨਾ ਆਵੇ ਅੰਨੀ। ਦੁਨਿਆਵੀ ਉਦਮ ਦੀ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀ, ਬੰਦੇ ਦੇ ਘਰੋਂ ਅੰਨ ਧਨ ਦੀ ਤੋਟ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਪਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਅੰਨ ਧਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੰਦੇ ਘਰ ਉਦਾਸੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਅੰਨ ਧਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਦਾਸ ਮਿਲਦੇ ਆ ਨਾ ਜੀਵਨ 'ਚ। ਚਲੋ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਘਰ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪੁੱਤਰ ਧੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਨੌਕਰੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਚਲੋ ਇਹਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਆ ਵੀ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਨੌਕਰੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ? ਤੂੰ ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡ, ਤੂੰ ਤੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰ ਰੱਖਿਆ ਅੱਗੇ। ਤੇਰਾ ਤਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬੜਾ ਤਕੜਾ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਥੱਲੇ ਤੇ 50 60 100 200 ਬੰਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਤੂੰ ਤੇ ਹੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈਗਾ, ਇੱਦਾਂ ਕਾਪੀ ਤੇ ਨੋਟ ਕਰ ਵੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਭਲਾ? ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬੰਦਿਆ ਤੇਰੀਆਂ ਤਾਂ ਆਖਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਸੁੱਖ ਨਾਹੀਂ ਬਹੁਤਾ ਧਨ ਖੱਟ ਹੈ। ਪੈਸਾ ਮਾੜੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁੱਖ ਸਹੂਲਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਮਾਣੋਗੇ, ਘਰ ਚੰਗਾ ਬਣਾਓਗੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਿਓਗੇ। ਬੰਦਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੇਰੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉਹ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਦੇਵਾਂ, ਸੁੱਖ ਮਾਣਾ। ਪਰ ਕੀ ਇਹ ਗਰੰਟੀ ਹੈ ਵੀ ਧਨ ਪਦਾਰਥ ਨਾਲ ਸੁੱਖ ਆ ਜਾਊ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ? ਕਿਉਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ? ਜੇ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਲਿਖਣਾ ਕਿਉਂ ਪੈਂਦਾ? ਸੁੱਖ ਨਾਹੀਂ ਬਹੁਤਾ ਧਨ ਖੱਟੈ। ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਬਹੁਤਾ ਧਨ ਖੱਟਣ 'ਚ। ਹਾਂ, ਧਨ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਇਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ। ਚੰਗਾ ਘਰ ਬਣਾਓਗੇ, ਚੰਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਗੱਡੀ ਹੋਏਗੀ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਪਾਰ ਹੋਏਗਾ, ਪੈਸਾ ਟਕਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਪੱਖ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਧਨ ਦੌਲਤ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁੱਖ ਥੋੜ੍ਹਾ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਸੁੱਖ ਨਾਹੀਂ ਬਹੁਤਾ ਧਨ ਖਾਟੈ, ਸੁੱਖ ਨਾਹੀਂ ਪੇਖੈ ਨ੍ਰਿਤ ਨਾਟੈ। ਨ੍ਰਿਤ ਨਾਟਕ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਸਰਕਸਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ, ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ, ਤੇ ਲੋਕ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਸਰਕਸ ਵੇਖਣ ਜਾਂਦੇ। ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਅਜੋਕਾ ਸਮਝ ਲਾ ਲਓ, ਥੀਏਟਰ 'ਚ ਮੂਵੀ ਵੇਖ ਲਓ। ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਮੂਵੀ ਆਈ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬੰਦਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਭਲਾ ਵੀ ਐਰਕੀ ਨਾ ਵੀਕਐਂਡ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਕੀ ਵੇਖਣ ਜਾਣਾ ਜੀ? ਬੋਲੋ ਜੀ। ਬੰਦਾ ਚਾਹੁੰਦਾ 10 ਮਿੰਟ ਉੱਤੇ ਹੱਸ ਖੇਡ ਆਊਂਗਾ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਆ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਹੱਸਾਂਗਾ, ਮੂਵੀ ਵੇਖ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੇਰ ਭਲਾ ਜੀ? ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਮੂਵੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਲ 2-3 ਸਾਲ ਲਾ ਕੇ ਮੂਵੀ ਬਣਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਬੰਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 2.5 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ, 2-2.25 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ ਵੇਖ ਕੇ 10 ਮਿੰਟ ਹੱਸ ਆਉਂਦਾ। ਪਰ ਥੀਏਟਰ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦਿਆਂ ਇਹ ਚੇਤਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਵੀ ਜਾਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆ, ਜਾਲ ਤੇ ਉਸੇ 'ਚ ਹੀ ਫਿਰ ਫਸਣਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਇਆ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਮੋਬਾਈਲ ਬੈਟਰੀ ਨਾਲ ਚਾਰਜ ਕਰ ਲਿਆ, ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਚਾਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਪਲੱਗ ਲਾ ਕੇ ਉਨਾ ਕੁ ਹੁੰਦਾ, ਮੁੜ ਕੇ ਫੇਰ ਲਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਨਾ। ਕਿਉਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ?
ਤੇ ਬੰਦਾ ਵੀ ਤੇ ਅੱਜ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਮੋਬਾਈਲ ਚਾਰਜ ਕਰਦਾ, ਗੱਡੀ ਚਾਰਜ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਚੇਤਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਵੀ ਤੇ ਚਾਰਜ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਹਾਰਾ। ਅੱਜ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਅੱਜ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਮਨਾਇਓ, ਜੇ ਬੰਦਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਹੱਸਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਦਦ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸ਼ੋਅ ਵੇਖਦਾ, ਕੋਈ ਕਮੇਡੀਅਨ ਦਾ ਸ਼ੋਅ ਵੇਖਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ 10 ਮਿੰਟ ਖਿੜਖੜਾ ਕੇ ਹੱਸ ਪੈਂਦਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚੋਂ ਚੰਗੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਹਾਸਾ ਗਵਾ ਚੁ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਕਈ ਤਾਂ ਮਾੜੇ ਮੋੜ ਕਮੇਡੀ ਵੇਖ ਕੇ ਹੱਸ ਪੈਂਦੇ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਫੇਰ ਵੀ ਹਾਸਾ ਨਹੀਂ ਜਿਉਂਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਆਂਦੇ ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੱਸਦਾ? ਹੱਸਣਾ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਹੀ ਗਿਆ। ਨਾਨਕ ਭਗਤਾਂ ਖੇੜਾ ਵਿਕਾਸ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਵਿਕਾਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚੋਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਨਾ, ਹੁਣ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵਾ। ਇਹ ਕੁਝ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਅਸੀਂ ਆਪੇ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਵੀ ਜਦੋਂ ਪੁੱਠਾ ਸੋਚੀ ਜਾਣਾ, ਮਾੜਾ ਸੋਚੀ ਜਾਣਾ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਸੋਚੀ ਜਾਣਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਖਤਰਨਾਕ ਬਿਮਾਰੀ ਇਹ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਪੁੱਠਾ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ। ਚੰਗਾ ਸੋਚੋਗੇ ਚੰਗਾ ਹੋਏਗਾ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਾੜਾ ਸੋਚਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਮਨ ਵੀ ਤੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਇੱਕ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਰਾਜਾ ਨਾ, ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ। ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰ? ਆਪਣ ਹੱਥੀਂ ਆਪਣਾ ਆਪੇ ਹੀ ਕਾਜ ਸਵਾਰੀਏ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਸਵਾਰ। ਕਿੱਦਾਂ ਸਵਾਰ? ਅੱਖਾਂ ਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਵੇਖਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਮਾਤਾ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ। ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਾਂ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੇਰ ਕੋ ਰਾਖੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜੀ? ਕਰ ਸਕਦਾ ਜੀ ਕੋਈ? ਕਿਉਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ? ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਟਾਫ ਦੀ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਟਾਫ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਰਾਖੀ ਕਰ ਲੋਗੇ ਜੀ? ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕੈਮਰੇ ਲਾ ਲਓ, ਪਰ ਜਿੱਦਣ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰਣ ਕਰ ਲਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਕਾਰਜ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਸਵਾਰਨਾ, ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੈਮਰਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ। ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਸਿਆਣਾ ਬਣ ਜਾਣਾ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਖੇੜਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਗਵਾਚਦਾ। ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਐਸੇ ਬੰਦੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਿ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਚੰਗੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਮੁੱਕ ਗਈ ਆ? ਨਹੀਂ, ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਪਰ ਚੰਗੇ ਇਨਸਾਨ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਚਿਤਵਦੇ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਅੱਛਾ, ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ, ਜਿਹਦਾ ਭਲਾ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਭਲਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਚੰਗਾ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਅਗਲੇ ਦਾ ਭਲਾ ਬਾਅਦ 'ਚ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਬੋਲੋ ਹੁਣ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਆ ਜਾਓ ਹੁਣ, ਅਗਲੇ ਦਾ ਬਾਅਦ 'ਚ ਹੋਣਾ। ਬੋਲੋ ਜੀ, ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਇਹਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਸਮਝੋ ਵੀ ਆਪਣ ਹੱਥੀਂ ਆਪਣਾ ਆਪੇ ਹੀ ਕਾਜ ਸਵਾਰੀਏ, ਆਪਣ ਹੱਥੀਂ ਆਪਣਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੁਕਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ ਤੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਾਊਗਾ ਵੀ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਂ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰ ਦੇ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦਾ ਵੇਖੇ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਭੁੱਖ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗੀ, ਰੋਟੀ ਤੂੰ ਖਾ ਲਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲਾ, ਮੇਰੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਤੂੰ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲਾ? ਕਿਉਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮਿਲਿਆ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਅਮੀਰ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਬੰਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਮਿਲਿਆ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਬੜਾ ਪਰ ਟਾਈਮ ਹੈ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਦਾ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਨੌਕਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਡਬਲ ਲੈ ਲਾ, ਅੱਜ ਓਵਰ ਟਾਈਮ ਲੈ ਲਾ, ਤੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ? ਕਿਉਂ ਸਾਧ? ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਮਿਲਿਆ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ? ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਖਾਣਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਹੀ ਖਾਣਾ ਪੈਣਾ, ਖਾਣਾ ਆਪ ਖਾਣਾ ਪੈਣਾ ਨਾ। ਅੱਛਾ, ਬੰਦਾ ਬਿਮਾਰ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਮਿਲਿਆ ਜਿਹੜਾ ਕਹੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਜਾ ਕੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਚੈੱਕਅਪ ਕਰਾਇਆ, ਪੈਸੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਡਬਲ ਲੈ ਲਾ? ਉੱਥੇ ਵੀ ਆਪ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ। ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਥਾਂ ਜਿੱਥੇ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਲ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਕਰਿਆ ਪਾਠ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਭੇਟਾ ਲੈ ਲਈ? ਬੋਲੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇੱਦਾਂ? ਬੋਲੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ? ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਭੇਟਾ ਚੱਕ। ਇਹ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਆਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀਆਂ ਮੈਂ ਮਾਲਾ ਫੇਰ ਦਿੰਦਾ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਸੇਵਾ ਦੇ ਦੀ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਦੂੰ। ਉਹ ਕੰਮ ਹੀ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸੰਸਾਰ 'ਤੇ ਚੱਲ ਪਿਆ। ਇੱਥੇ ਬਣ ਜਾ, ਬਿਨ ਖਾਏ ਬੂਝੇ ਨਹੀਂ, ਭੂਖ ਬਿਨਾਂ ਖਾਣ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਿਟ ਸਕਦੀ। ਬਿਨ ਖਾਏ, ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ, ਬਿਨ ਖਾਏ ਬੂਝੇ ਨਹੀਂ ਭੂਖ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਆਪ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ, ਦੰਦਾਂ ਨਾਲ ਚਿੱਥਦੇ ਨਹੀਂ, ਖਾਣਾ ਸਾਡੇ ਬੋਡੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਿਟੇਗੀ। ਪਰ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਖਾਂਡ ਖਾਂਡ ਕਹੈ ਜੇਬਾ ਨਾ ਸਵਾਦ ਮਿੱਠੋ ਆਵੇ।
ਮਿਰਚਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਣ, ਕਿਤੇ ਘਰ 'ਚ ਦਾਲ ਸਬਜ਼ੀ ਬਣੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮਿਰਚ ਵੱਧ ਪੈ ਜਾਏ, ਤੇ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਮਿੱਠੀ ਚੀਜ਼ ਲੱਭਦਾ ਨਾ, ਕੋਈ ਬਰਫੀ ਦਾ ਪੀਸ, ਕੋਈ ਵੇਸਣ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਗੁੜ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਖੰਡ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਕਿਉਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ? ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਿਰਚਾਂ ਤੰਗ ਕਰਦੀਆਂ ਹੋਣ, ਸੀ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਬੰਦਾ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਖੰਡ ਖੰਡ ਕਹੀ ਜਾਵੇ। ਖੰਡ ਖੰਡ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਮੂੰਹ ਮਿੱਠਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਜੀ? ਕਿਉਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ? ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਨਾ। ਖਾਂਡ ਖੰਡ ਕਹਿ ਜੇਵਾ ਨਾ ਸਵਾਦ ਮਿੱਠੂ ਆਵੇ। ਭਲਾ ਖੰਡ ਖੰਡ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਸਵਾਦ ਆਜੂ, ਜ਼ੁਬਾਨ ਮਿੱਠੀ ਹੋ ਜੂ? 4 ਦਾਣੇ ਹੱਥ ਦੀ ਤਲੀ ਤੇ ਰੱਖ ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਫੇਰ ਖੰਡ ਖੰਡ ਕਹੀ ਜਾ, ਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੂੰਹ ਮਿੱਠਾ ਹੋਣਾ। ਹੁਣ ਤੂੰ ਖੰਡ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਨਾ ਕਹੇ ਤੇ 4-5 ਦਾਣੇ ਤਲੀ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਲੰਘਾ ਲਾ। ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ, ਖੰਡ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਆਪੇ ਹੀ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ। ਅਗਨ ਅਗਨ ਕਹੇ ਸੀਤ ਨਾ ਬਨਾਸ ਹੈ। ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਠੰਡ ਲੱਗਦੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅੱਗ ਅੱਗ ਕਹੀ ਜਾਵੇ, ਹੀਟ ਹੀਟ ਕਹੀ ਜਾਵੇ। ਕਿਉਂ ਜੀ? ਸਰਦੀ ਦੂਰ ਹੋ ਜੂ? ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੋਏਗੀ। ਬਸ ਦਰਬ ਦਰਬ ਕਹੇ ਕੋ ਦਰਬੇ ਨਾ ਬਿਲਾਸ ਹੈ। ਪੈਸੇ ਦਾ ਨਾਮ ਲਈ ਜਾਓ, ਡਾਲਰ ਪੌਂਡਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਲਈ ਜਾਓ, ਬੰਦਾ ਅਮੀਰ ਹੋ ਜੂ? ਲੈਣ ਨੂੰ ਕਿ ਨਾਮ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਲਈ ਜਾਓ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਹਨਤ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਾਏ ਸੁਨੇ ਆਖੇ ਮੀਟੇ ਪਾਈਏ ਨਾ ਪਰਮ ਪਦ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਮੀਟ ਕੇ ਗਾਉਣ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ। ਗੁਰੂ ਉਪਦੇਸ਼ ਗਹਿ ਜੋ ਲਓ ਨਾ ਕਮਾਈਏ। ਤੇ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ? ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਆਪਣਾ। ਸੇਵਕ ਸਿੱਖ ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ। ਸੇਵਕ ਸਿੱਖ ਪੂਜਣ ਸਭ ਆਵੈ, ਸਭ ਗਾਵੈ ਹਰ ਹਰ ਉਤਮ ਬਾਣੀ। ਗਾਵਿਆ ਸੁਣਿਆ ਤਿਨ ਕਾ ਹਰ ਥਾਂ ਪਾਵੈ, ਜਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਆਗਿਆ। ਸਤ ਸਤ ਕਰ ਮਾਨੀ। ਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਗਾਉਣਾ ਤੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਦਾ ਸੁਣਨਾ। ਥਾਂ ਕਿਹਦਾ ਪਵੇਗਾ ਜੀ? ਹੁਣ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮਰੀਜ਼, ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਮਰੀਜ਼, ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲੋਂ ਕਿੰਨੇ ਮਰੀਜ਼ ਪੁੱਛਣ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਕਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ ਜੀ ਭਲਾ? ਜਿਹੜਾ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਦੱਸੀ ਦਵਾਈ ਖਾਏਗਾ ਤੇ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰੇਗਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਡਾਕਟਰ ਦਵਾਈ ਦੱਸਦਾ ਸਿਰ ਤੇ ਸਾਰੇ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੇ ਇੱਦਾਂ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸੋਚਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਮਝ ਆ ਗਈਆਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਕਦੀ ਮਿੱਠਾ, ਤੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ 'ਚੋਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜੀ ਪਲੇਟ ਵੇਖ ਲਵੇ, ਹਾਂਜੀ ਵਿਆਹ ਵੇਖੋ ਕਿੱਦਾਂ ਇਹਨੇ ਗਜਰੇਲਾ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਵਾ, ਵੇਸਣ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਵਾ, ਇਹ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਵੀ ਖਾਈ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਇੱਦਾਂ ਸਿਰ ਮਾਰਦਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਵੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿੱਠਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਵੀ ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਣਾ ਫੈਮਿਲੀ ਕੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਆ ਗਏ, ਆਪਾਂ ਵੀ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਕੱਚਾ ਜਿਹਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉੱਦਾਂ। ਤੇ ਕਈ ਤੇ ਕੱਚੇ ਜਿਹੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਕਈ ਸਿੱਧਾ ਆਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਨਾਲ ਮੈਡੀਸਨ ਖਾਧੀ ਆਪਾਂ। ਲਓ ਜੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੇ ਖਾ ਲੈਣ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ, ਫੇਰ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਪਰਹੇਜ਼ ਦੀ। ਇਹੋ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਮਤਿ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਆ ਗਿਆ, ਮਨ ਜੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਜੋ ਜਨ ਲੂਝੈ ਮਨੇ ਸਿਉ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੌਣ ਹੈ ਭਲਾ? ਬਾਣੀ 'ਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ? ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੌਣ ਹੈ ਜੀ? ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਆ ਗਿਆ। ਜੋ ਜਨ ਲੂਝੈ ਮਨੇ ਸਿਉ ਸੇ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰਧਾਨਾ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨਾਲ ਜੰਗ ਕਰਨੀ ਆ ਗਈ। ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਤੁਕ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਵੀ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ। ਜੋ ਜਨ ਲੂਝੈ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ? ਮਨੇ ਸਿਉ। ਜਿਸ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨਾਲ ਜੰਗ ਕਰਨੀ ਆ ਗਈ, ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ ਜੀ ਭਲਾ? ਉੱਚੀ ਬੋਲੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਾ। ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਕੀ ਬਣਨਾ? ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਨਾ। ਤੇ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਭਲਾ? ਬੰਦਾ ਮਨ ਨਾਲ ਘੱਟ ਲੜਦਾ ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੜਦਾ। ਅੱਜ ਇਹੋ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜਿੱਦਣ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨਾਲ ਜੰਗ ਕਰਨੀ ਆ ਗਈ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਆ ਗਿਆ, ਇਹੋ ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਆਪਣ ਹੱਥੀਂ ਆਪਣਾ ਆਪੇ ਹੀ ਕਾਜ ਸਵਾਰੀਏ। ਆਪਣ ਹੱਥੀਂ ਆਪਣਾ ਭਾਵ ਆਪਣਾ ਕਾਰਜ ਆਪ ਸਵਾਰ। ਅੱਖਾਂ ਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਵੇਖਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਦੱਸਣਾ ਹੈ। ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਚੰਗਾ ਸੁਣਨਾ ਹੈ ਇਹ ਤੂੰ ਦੱਸਣਾ ਹੈ। ਪੈਰਾਂ ਨਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਰਨਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਤੂੰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਕੇ ਜੀ ਪ੍ਰਾਣ ਹੈ
जिस वाहगुरू अकाल पुरख परमात्मा ने ये जिंद, ये शरीर, ये प्राण दिते आ, क्यों? साहिब मनो विसारी है। ऐसे साहिब नूं अपने मन चों क्यों भुलीए, क्यों विसारीए? साध संगत जी, इंसान दी, बंदे दी अख विच काला मोतिया पै जाए, चिट्टा मोती आ जाए, डॉक्टर ऑपरेशन कर दे, उसकी अख ठीक कर दे, तो बंदा उस डॉक्टर की गल करदा, उसदा धन्नवाद, उसदा थैंक्स करदा ना जी। तो कई बारी सफल ऑपरेशन होने तो बाद वो मरीज कई रिश्तेदारों को उस डॉक्टर का नाम लेंदा कि बड़ा चंगा डॉक्टर है जिन्हें मेरा ऑपरेशन किया। वो डॉक्टर नहीं, मेरे वास्ते रब वा जिन्हें मेरिया अखां ठीक कर। इदां ही है जी। हुण एक डॉक्टर ने साडी अख की रिपेयर की तो असीं उहदा धन्नवाद भी किया, तो कईयां कोल उहदा नाम लिया। लेना भी चाहिए सी, फर्ज सी साडा, बई डॉक्टर साहब ने बड़ी मेहनत की है, धन्नवाद करना चाहिए। पर नाल एक सवाल भी आ भी जिस परमेश्वर ने अखां दे के सानू भेजा, उहदा नाम किन्नियां को लिया, उहदा धन्नवाद किन्ना कीता सी, उहदा असीं थैंक्स किन्ना कीता है, उहदा किन्ना क शुकराना कीता। महाराज तेरा धन्नवाद, मेहरबानी तुहाडी। महाराज दंद टुट जाए, डॉक्टर दंद लाउंदा है, उहदा चार्ज करदा है, उहदा भी धन्नवाद करदे हैं। परमेश्वर ने इन्ने सोहणे दंद दिते ने, इन्नी सोहणी काया दिती है। जियो पाए तन साजिया, जियो पाए तन साजिया, रखिया बनत बनाए, अखीं देखें। सब तो पहला अखां वेखण लई दित्तियां। जेबा बोले, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ना सानू रब ने परमेश्वर ने की दिता, आ गिनती करी जाओ की चीज़ साडे कोल परमेश्वर की दिती हुई। जियो पाए तन साजिया, रखिया बनत बनाए, अखीं देखे जेबा बोले, अखां वेखण लई दित्तियां, जुबान बोलण लई दित्ती। कन्नी सुरत समाए, पैरीं चले, पैर तुर लई दिते। हथीं करना, हथ काम कर लई दिते। दिता पहने खाए, उहदा दिता पहन भी रहे हैं। ते जिन रच रचिया, सारे बोलो, जिन रच रचिया तिसै ना जाने। जिन्हें रचन रचिया उन्होंने जानते ही नहीं, उन्होंने पछाणते भी नहीं, तू कौन आ। अंधा अंध कमाए, जां भजे, सारे बोलो, जां भजे तां ठीकर होए, काढ़त घड़ी ना जाए। सासंग जी मिट्टी के भांडे वेखे, घड़ा काढ़ना, वड्डी उम्र के बजुर्गों को पता होना, घड़े मिट्टी के बने काढ़ना हुंदा सी, जिन्हों दुध विच पा के ते पाथियां लकड़ के उत्ते गोहियां के उपर रखना, सारी दिहाड़ी वो काढ़ना कढ़दा रहिंदा हुंदा सी। उहदे उत्ते शिकाला निक्कियां निक्कियां मोरियां हुंदियां सी विच, उहदे नाल उहनूं ढक्किया, उहनूं शिकाला कहिंदे आ। मिट्टी का बर्तन। अच्छा कमाल की गल, तुसीं देखो मिट्टी का घड़ा टुट गया, दोबारा घड़ा बन जूगा जी, क्यों सासंग जी। तो बंदे की लत्त बांह किते एक्सीडेंट टुट जाए, क्यों सासंग जी, उहो जिहा जोड़ पै जांदा जिहो जिहा रब ने पाया है। बोलो प्यारिओ, पै जांदा। फिर किड्डा वड्डा कारीगर हो, वारी भले हारी जावां नेते ओदी शान तो, उसे दियां कुदरतां बनाया तुछ बंदा ए। अड्डो अड्ड हड्डियां दे जोड़ जोड़े जुगत नाल, कीती ए सफाई सोहना फेर फेर रंदा ए। है कोई इदां दा कारीगर? दुनियावी कारीगर रंदा फेरे ना, फिर भी माड़ियां मुड़ शिलतां रह जांदियां, हत्थ च वजदियां। रब किड्डा वड्डा कारीगर आ, उन्हें किदां दा रंदा फेरिया, इदां हत्थ फेर के वेखो, बांह ते कोई शिलत वजदी है जी। कीती ए सफाई सोहना, सोहना फेर फेर रंदा है। बाहरों सोहना पोचे नाल, पोचे नाल बाहरों सोहना पोचे नाल पोचिया मनारा सोहना, विच भर दिता माल,
ਗੰਦਾ ਏ। ਵੇਖੋ ਪੈਕਿੰਗ ਕਿੱਡੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਕੀਤੀ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ। ਬਾਹਰੋਂ ਪੈਕਿੰਗ ਕਮਾਲ ਦੀ ਆ ਤੇ ਅੰਦਰ ਗੰਦਗੀ। ਇਹ ਕਵੀ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਵਾ, ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ। ਕਈ ਸਕਰੀਨ ਨਾਲ ਵੇਖ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕਵਿਤਾ ਕਿਸੇ ਕਵੀ ਦੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਵੀ ਸੁਣ ਲਓ ਪ੍ਰਮਾਣ। ਕਰਪੂਰ ਆਹ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਇੰਨਾ ਸਿਆਣਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਤੁਕ ਬੋਲੇ ਨਾ ਸਰੋਤੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ, ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚੋਂ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ। ਸਿੱਖ ਇੰਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਸਿਆਣਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਦੋਂ ਟੀਚਰ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ ਨਾ ਉਹ ਨਾਲ ਨਾਲ ਦੱਸਦਾ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਟੀਚਰ ਨੇ ਬੋਲੀ ਇਹ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਬਿਨਾਂ ਕਿਤਾਬ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਵੀ ਇੰਨਾ ਸਿਆਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਉਦੋਂ ਸਾਡਿਆਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਮਨਮਤ ਸੁਣਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ। ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇੰਨੇ ਸਰੋਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਬੋਲੋ ਜੀ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ ਕਰਪੂਰ ਪੋਹਪ ਸੁਗੰਧਾ ਪਰਸ ਮਨੁੱਖਿਆ ਦੇਹੰ ਮਲੀਣੰ ਮਜਾ ਰੁਦਰ ਦੁਰਗੰਧਾ ਨਾਨਕ ਅੱਥ ਗਰਬੇਣ ਅਗਿਆਨਣੋ। ਬੰਦਾ ਜੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਮਾਣ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਇੱਦਾਂ ਮਾਣ ਕਰਦਾ, ਇੱਦਾਂ ਮਾਣ ਕਰਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਮਹਿੰਗਾ ਪਰਫਿਊਮ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੇਰੀ ਬੋਡੀ ਤੋਂ ਪਰਾਂ ਨਾ ਉਹ 'ਚੋਂ ਸੁਗੰਧ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੇਰੀ ਬੋਡੀ ਨਾਲ ਸਪਰਸ਼ ਕਰਦਾ ਉਹ 'ਚੋਂ ਵੀ ਬਦਬੂ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ। ਜਿਹੜੇ ਖਾਣੇ ਅੰਨ ਦੇਵਤਾ, ਪਾਣੀ ਦੇਵਤਾ, ਬੈਸੰਤਰ ਦੇਵਤਾ, ਲੂਣ ਪੰਜਵਾਂ ਪਾਇਆ, ਘ੍ਰਿਤ ਤਾਂ ਹੋਆ ਪਾਕ ਪਵਿੱਤ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੋਹਣੇ ਪਦਾਰਥ ਜਦੋਂ ਤੜਕਾ ਲੱਗਦਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸੁਗੰਧੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਨਾਸਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹੜੀ ਸੋਹਣੀ, ਤੇ ਬੰਦਾ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਅੱਜ ਵਧੀਆ ਤੜਕਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਵਧੀਆ ਸਬਜ਼ੀ ਬਣ ਰਹੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਭੋਜਨ ਪਦਾਰਥ ਤੇਰੀ ਬੋਡੀ ਤੋਂ ਪਰਾਂ ਸੀ ਤੇ ਮਹਿਕਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਮਾਣ ਕਰਦਾ ਪਾਪੀ ਸਿਉਂ ਤਨ ਗੱਡਿਆ। ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਭੋਜਨ ਤੂੰ ਦੰਦਾਂ ਨਾਲ ਚਿੱਥ ਕੇ ਆਪਣੇ ਐ ਸਰੀਰ 'ਚ ਪਾਇਆ ਤੇ ਥੁੱਕਾਂ ਪਈਆਂ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਥੁੱਕਾਂ ਦੇ ਲੈ ਕੇ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਜੀ ਭਲਾ? ਬੋਲੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਆਪੇ ਥੁੱਕ ਰਿਹਾ ਵਾਂ। ਇਹਨੂੰ ਗੰਦਗੀ ਦਾ ਢੇਰ ਬਣਾਇਆ ਕਿਹਨੇ ਭਲਾ? ਬੋਲੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੇ ਬੰਦਾ ਕੀ ਆਂਦਾ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਸੋਹਣਾ ਹੈਗਾ ਕੋਈ? ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਬੰਦਿਆ ਤੇਰੀ ਪੈਕਿੰਗ ਬੜੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਹੈ ਪਰ ਅੰਦਰ ਤੇਰੇ ਗੰਦਗੀ ਦਾ ਢੇਰ ਹੈ। ਕਰਪੂਰ ਪੋਹਪ ਸੁਗੰਧਾ ਪਰਸ ਮਨੁੱਖ ਦੇਹੰ ਮਲੀਣੰ ਮਜਾ ਰੁਦਰ ਦੁਰਗੰਧਾ ਨਾਨਕ ਅੱਥ ਗਰਭੇਣ ਅਗਿਆਨਣੋ। ਨਾਨਕ ਅੱਥ ਗਰਭੇਣ ਅਗਿਆਨਣੋ। ਅਗਿਆਨੀ ਬੰਦਾ ਅੱਤ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਉੱਤੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਕਿਹੜਾ ਵਧੀਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸੁਗੰਧੀਆਂ ਪਾਊਡਰ ਕਰੀਮਾਂ ਤੇਰੀ ਬੋਡੀ ਤੋਂ ਪਰਾਂ ਪਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਮਹਿਕਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੁਗੰਧੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਹੀ ਤੇਰੇ ਤਨ ਨਾਲ ਸਪਰਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਬਦਬੂ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਵਾਰੀ ਬਲਿਹਾਰੀ ਜਾਵਾਂ ਨੇਤੇ ਉਹਦੀ ਸ਼ਾਨ ਤੋਂ, ਉਸੇ ਦੀਆਂ ਕੁਦਰਤਾਂ ਬਣਾਇਆ ਤੁਛ ਬੰਦਾ ਏ। ਅੱਡੋ ਅੱਡ ਹੱਡੀਆਂ ਦੇ ਜੋੜ ਜੋੜੇ ਜੁਗਤ ਨਾਲ। ਵੇਖੋ ਹੱਡੀਆਂ ਦੇ ਜੋੜ ਕਿੱਡੇ ਸੋਹਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੁਗਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਕੀਤੀ ਏ ਸਫਾਈ ਸੋਹਣਾ ਫੇਰ ਫੇਰ ਰੰਦਾ ਏ। ਬਾਹਰੋਂ ਸੋਹਣਾ ਪੋਚੇ ਨਾਲ ਪੋਚਿਆ ਮਨਾਰਾ ਸੋਹਣਾ, ਵਿੱਚ ਭਰ ਦਿੱਤਾ ਮਾਲ ਗੰਦਾ ਏ। ਬੰਦਾ ਉਹਦਾ ਹੋ ਕੇ ਕਰੇ ਬੰਦਗੀ ਤੇ ਬੰਦਾ ਚੰਗਾ। ਜੇ ਤੇ ਬੰਦਾ ਉਹਦਾ ਹੋ ਕੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਾਲਕ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰੇ, ਜਿਸਕੇ ਜੀ ਪ੍ਰਾਣ ਹੈ ਕਿਉਂ ਸਾਹਿਬ ਮਨੋ। ਬੰਦਾ ਉਹਦਾ ਹੋ ਕੇ ਕਰੇ ਬੰਦਗੀ ਤੇ ਬੰਦਾ ਚੰਗਾ। ਬੰਦਗੀ ਬਗੈਰ ਬੰਦਾ ਅੱਗੇ ਬੋਲੋ ਗੰਦਗੀ ਤੋਂ ਗੰਦਾ ਹੈ। ਬੰਦਗੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਬੰਦਾ ਗੰਦਗੀ ਤੋਂ ਵੀ ਗੰਦਾ ਹੈ। ਗੰਦਗੀ ਤੋਂ ਵੀ ਗੰਦਾ ਹੈ ਜੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੋਲ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਤਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਓ ਗੰਦਗੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਲਾਗੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਬੰਦੇ 'ਚੋਂ ਗੁਣ ਨਿਕਲ ਜਾਣ। ਬੰਦਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲਾਗੇ ਲਾਉਂਦਾ ਜੀ ਭਲਾ? ਬੋਲ ਕੇ ਦੱਸਿਓ। ਮਾਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਲਾਗੇ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ? ਪਤਨੀ ਪਤੀ ਬੱਚੇ ਭੈਣ ਭਰਾ, ਕਦਰ ਸਾਰੀ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਆ। ਜੇ ਗੁਣ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਾ ਦੋਸਤਾਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਤੇ ਵੀ ਬੰਦਾ ਮਾਣ ਕਰਦਾ, ਸਕੇ ਭਰਾ ਤੇ ਵੀ ਮਾਣ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਸਕੇ ਭਰਾ ਨੇ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਨਾ
ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਇੱਕੇ ਮਾਂ ਦੀ ਕੁੱਖ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਆ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਅਹਿਸਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਬੰਦਾ ਹਿੱਕ ਠੋਕ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਕੇ ਭਰਾ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਆਪਣੇ ਇਸ ਦੋਸਤ ਉੱਤੇ ਮਾਣ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਰੀ ਖੇਡ ਹੈ ਬੰਦਿਆ ਤੇਰੀ ਚੰਗਿਆਈ ਦੀ। ਜੇ ਤੇਰੇ 'ਚ ਗੁਣ ਵਾ ਤੇ ਤੂੰ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਦਾ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਤੂੰ ਦੇਵਤਾ ਵਾਂ। ਤੇ ਜੇ ਤੇਰੇ 'ਚ ਗੁਣ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਗੰਦਗੀ ਦੇ ਢੇਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਸ ਕੇ ਜੀ ਪ੍ਰਾਣ ਹੈ, ਜਿਸ ਮਾਲਕ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜਿੰਦ ਪ੍ਰਾਣ ਸੋਹਣਾ ਸਰੀਰ ਸੋਹਣੀ ਕਾਇਆ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰ ਕੇ, ਕਿਉਂ ਸਾਹਿਬ ਮਨੋ ਵਿਸਾਰੀ ਹੈ, ਉਸ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਉਂ ਭੁਲਾਈਏ ਭਲਾ? ਉਹਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਕਰੀਏ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੀਏ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰੀਏ, ਦਾਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਭਲਾ ਕੀਤਾ, ਪਰਉਪਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਹਰ ਵਕਤ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਆਏਗਾ, ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਰੱਬੀ ਗੁਣ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ। ਗੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਗਈ, ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਵਾਰਨਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਅਹਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਜਿਵੇਂ ਬੰਦਾ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਖਾਣਾ ਖਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਅੱਜ ਖਾਣਾ ਖਾਧਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਲਈ ਖਾਧਾ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਖਾਧਾ। ਤੇ ਪਾਠ ਕਰਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾ ਕੇ ਬੰਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ 'ਤੇ ਅਹਿਸਾਨ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਪਾਠ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਲਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਤਨ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਧੋਣਾ ਹਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਧੋਂਦਾ ਹਾਂ, ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਤਨ ਉੱਤੇ ਚੰਗੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਂਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਪਾਉਂਦਾ ਹਾਂ, ਜੇ ਮੈਂ ਚੰਗਾ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਖਾਂਦਾ ਹਾਂ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਾਂਗਾ, ਸਮਝਾਂਗਾ, ਵਿਚਾਰਾਂਗਾ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜੂਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਬਾਣੀ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਲਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਆਪ ਸਵਾਰੈ ਮੈਂ ਮਿਲੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਵਾਰੇਗਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਪਵੇਂਗਾ। ਇਹ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਮਿਲਿਆ ਸੁੱਖ ਹੋਏ। ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਪਵੇਂਗਾ ਤੂੰ ਸੁਖੀ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲਣਾ? ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹਾਂ। ਸਭੇ ਘਟ ਰਾਮ ਬੋਲੇ, ਰਾਮਾ ਬੋਲੇ ਰਾਮ ਬਿਨਾ ਕੋ ਬੋਲੇ ਰੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਅਰਥ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ ਭਲਾ? ਬਾਣੀ 'ਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ? ਜੋ ਬ੍ਰਹਮੰਡੈ ਸੋਈ ਪਿੰਡੈ, ਜੋ ਖੋਜੈ ਸੋ ਪਾਵੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਬਾਹਰ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ 'ਚ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ। ਪਿੰਡਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ, ਸਾਡੀ ਬੋਡੀ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਤਨ ਨੂੰ। ਸਾਡੇ ਤਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜੇ ਐਸੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਦੇ ਕੇ ਸਮਝਾਇਆ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਖ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਿਤੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਾਣ। ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪੇ ਹੀ ਕਰਨਾ ਕੀਓ, ਆਪੇ ਹੀ ਕਰਨਾ ਕੀਓ। ਆਪ ਹੀ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਘੜਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਕੱਲ ਆਪੇ ਹੀ ਤੈਂ ਧਾਰੀ ਹੈ। ਆਪ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੂਤਰ ਵਿੱਚ ਪਰੋ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੇਖਿਆ ਕੀਤਾ ਆਪਣਾ ਧਰ ਕੱਚੀ ਪੱਕੀ। ਇੱਥੇ ਕੱਚੀ ਪੱਕੀ ਸਾਰੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਿਯਮਾਂ 'ਚ ਵਿਤਕਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਹਵਾ ਵਗਦੀ ਹੈ, ਅਮੀਰ ਨੂੰ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੀ ਤੇ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੀ, ਬਰਾਬਰ ਲੱਗਣੀ ਹੈ। ਅਮੀਰ 6 ਤੱਤਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਤੇ ਗਰੀਬ 4 ਤੱਤਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਤੱਤ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਘਰ 'ਚ ਕੋਈ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਆਪਣੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੀ ਵਿਤਕਰਾ ਉੱਥੇ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ। ਨਾ ਨਾ, ਉਹ ਕੋਈ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਮਨਾਏਂਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕੋਈ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਵਾਂ, ਸੌਖੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਊਗੀ। ਮੰਨ ਲਓ ਬਾਪ ਬਾਹਰੋਂ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੇਟੇ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਤੀ ਵੀ ਆਹ ਪੁੱਤਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ, ਮੰਨ ਲਓ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਣ ਲੱਗਾ, ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਫਲ ਫਰੂਟ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਆਪ ਦੋਨੋਂ ਪੁੱਤਰ ਵੰਡ ਕੇ ਖਾ ਲਓ। ਮੰਨ ਲਓ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ, ਅੱਧੀ ਦਰਜਨ ਕੇਲਿਆਂ ਦੀ ਲਿਆਤੀ। ਆਂਦਾ ਪੁੱਤਰ 3 ਤੇਰੇ ਨੇ, 3 ਤੇਰੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਜੇ ਤੇ ਭਰਾ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੋਇਆ ਉਹ ਬਰਾਬਰ ਦੇਵੇਗਾ, ਤੇ ਜੇ ਭਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੋਟ ਹੋਈ 4 ਆਪ ਰੱਖ ਲੈ ਤੇ 2 ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਦੇਤੇ, ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹ ਕਵੇ, ਬਾਪ ਕਵੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 6 ਕੇਲੇ ਦਿੱਤੇ ਸੀ, ਤੇ ਛੋਟਾ ਪੁੱਤਰ ਕਵੇ ਮੈਨੂੰ 2 ਮਿਲੇ। ਵੇਖ ਸਾਡਾ ਬਾਪ ਕਿੰਨਾ ਨਿਆਂਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਧੱਕਾ ਕਰਦਾ, ਸਾਡਾ ਬਾਪ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦਾ। ਉਹ 'ਚ ਬਾਪ ਦਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਹੈਗਾ ਜੀ? ਬੋਲ ਕੇ ਦੱਸਿਓ।
ਉਹ 'ਚ ਕਸੂਰ ਕਿਹਦਾ ਭਲਾ? ਜਿਹਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਬਾਪ ਦਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਨਿਯਮ, ਉਹਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੈ। ਧੱਕੇ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਕਾਨੂੰਨ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ। ਜੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਫਰਕ ਪਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਦਾ ਅਮੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਦੀ ਬਲੱਡ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਜੁੜ ਸਕਦਾ ਸੀ? ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਬਲੱਡ ਬੈਂਕ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ 2 ਬੋਤਲ ਖੂਨ ਚਾਹੀਦਾ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਇਹ ਕਿਹਦਾ ਖੂਨ ਹੈ ਜੀ? ਇੱਕ ਗੋਰੇ ਦਾ ਹੈ, ਕਾਲੇ ਦਾ ਹੈ, ਜੈਨੀ ਦਾ ਹੈ, ਬੋਧੀ ਦਾ ਹੈ, ਪਾਰਸੀ ਦਾ ਹੈ, ਵੈਜੀਟੇਰੀਅਨ ਦਾ ਹੈ, ਨੌਨ ਵੈਜ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਦਾ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜੀ? ਕਿਉਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ? ਸਾਡਾ ਸੰਬੰਧ ਸਿਰਫ ਖੂਨ ਨਾਲ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ 2 ਬੋਤਲ ਖੂਨ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਤਾਂ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਗਰਭਵਾਸ ਮੈਂ ਕੁੱਲ ਨਹੀਂ ਜਾਤੀ। ਭਗਤ ਫਰੀਦ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਮਾਤਾ ਦੇ ਗਰਭ 'ਚ ਪਲਦਾ ਸੀ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਉਸ ਵਕਤ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਕੁੱਲ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਉਸ ਵਕਤ ਉਹ ਬੱਚਾ ਕਿਹੜੀ ਜਾਤ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦਾ? ਗਰਭਵਾਸ ਮੈਂ ਕੁੱਲ ਨਹੀਂ ਜਾਤੀ, ਬ੍ਰਹਮ ਬਿੰਦ ਤੇ ਸਭ ਉਤਪਾਤੀ। ਬ੍ਰਹਮ ਬਿੰਦ ਤੇ ਸਭ ਕੌਰੇ ਪੰਡਿਤ ਬਾਹਮਣ ਕਬ ਕੇ ਹੋਏ? ਹੇ ਪੰਡਿਤ, ਬਾਹਮਣ ਕਦੋਂ ਦੇ ਬਣ ਗਏ? ਬਾਹਮਣ ਕਹਿ ਕੇ ਜਨਮ ਮਤ ਖੋਏ। ਤੂੰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕਹਿ ਕੇ ਹੀ ਆਪਣਾ ਜਨਮ ਗਵਾਈ ਜਾਣਾ। ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਕਿ ਤੂੰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਬਣਿਆ ਕਦੋਂ? ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਮਾਤਾ ਦੇ ਗਰਭ 'ਚ ਪਲਦਾ, ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਬੰਦਾ ਦੱਸੇ ਉਹਦੀ ਜਾਤ ਕਿਹੜੀ, ਉਹਦੀ ਗੋਤ ਕਿਹੜੀ, ਉਹਦੀ ਕੁੱਲ ਕਿਹੜੀ, ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਮਜ਼ਹਬ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦਾ? ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਘਰ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਉਹ ਹੋਏ ਉੱਦਾਂ ਦੇ ਉਹਨੂੰ ਸੰਸਕਾਰ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪੈਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਆਪਣਾ ਠੱਪਾ ਲਾ ਦੇਣਾ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਤਾ, ਜੋ ਤੂੰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਬ੍ਰਾਹਮਣੀ ਜਾਇਆ, ਤੂੰ ਆਣ ਬਾਟ ਕਾਹੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਜੇ ਵਾਕਿਆ ਤੂੰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਫਿਰ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਆਏ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ। ਜੇ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਾਡੇ 'ਚ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਗਰੀਬਾਂ 'ਚ ਖੂਨ ਆ, ਤੇਰੇ 'ਚ ਦੁੱਧ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਤੇਰੀ ਬੋਡੀ 'ਚ ਦੁੱਧ ਘੁੰਮਦਾ, ਖੂਨ ਨਾ ਹੀ ਘੁੰਮਦਾ। ਪਰ ਸਾਡੇ 'ਚ ਵੀ ਖੂਨ ਹੈ, ਤੇਰੇ 'ਚ ਵੀ ਖੂਨ ਆ। ਫਿਰ ਤੇ ਖੂਨ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਮੈਚ ਕਰਦਾ ਹੀ ਨਾ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ 'ਚ ਬਾਂਹ ਫੜ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ, ਬਾਂਹ ਫੜ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਮੰਨ ਲਓ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਉੱਚ ਜਾਤੀਏ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਜਾਏ, ਤੇ ਇੱਕ ਦਲਿਤ ਬੰਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਦਲਿਤ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਵੈਸੇ ਬਾਣੀ ਮੁਤਾਬਕ ਕੋਈ ਦਲਿਤ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਹੀ ਖੂਨ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਬੋਡੀ 'ਚ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰੇਗਾ। ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਵਿਖਾ। ਪਿਛੇ ਜੇ ਇੱਕ ਮੰਦਿਰ ਦੀ ਘਟਨਾ ਆਈ ਸੀ ਨਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਆਰਮੀ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਦਲਿਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਮੁਤਾਬਕ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਮੰਦਿਰ 'ਚ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਲੱਗਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰੇ ਪੈਰ ਪੈਣ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਮੰਦਿਰ ਅਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੈਨੂੰ ਬਾਹਰ ਹੀ ਜੋ ਟਿੱਕਾ, ਜੋ ਤੇਰੀ ਪੂਜਾ ਬਣਦੀ, ਤੇਰੀ ਬਾਹਰ ਹੀ ਹੋਏਗੀ। ਤੇ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਦਾਂ ਨਾ ਕਰੋ ਜੀ, ਧੱਕਾ ਨਾ ਕਰੋ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਬਾਰਡਰਾਂ 'ਤੇ ਨਾ ਹੋਈਏ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡੇ ਮੰਦਿਰ ਸਦਾ ਲਈ ਸਥਾਪਿਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਬਾਰਡਰਾਂ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੰਦਿਰ ਕਾਇਮ ਨੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਬਾਰਡਰਾਂ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਰਾਖੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਸੋਚ ਕੇ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਗੁਰੂ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਬੀਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬਣ ਗਏ ਆ, ਖੰਡੇ ਦੀ ਪੌਲ, ਦੇਹਧਾਰੀ ਬਾਬਿਆਂ ਨੇ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰੀਆਂ ਛਕਾਉਣੀਆਂ, ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਕੱਚ ਕਰੜ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ ਪਖੰਡਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਪ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੂਜਿਆਂ ਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੈਗਾ। ਬਹੁਤ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਆ ਤਾਂ ਹੁਣ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਤੇ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਵਹਿਮ ਪਾਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਵਹਿਮ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੰਦੇ ਦੀ ਜਾਤ, ਕੁੱਲ, ਨਸਲ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਏਕ ਪਿਤਾ ਏਕ ਸਕੇ ਹਮ ਬਾਰਿਕ। ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਹੈ, ਗੁਰਮਤ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਰੋਕਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਦੇਹਧਾਰੀ ਬਾਬਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪਖੰਡ ਫੈਲਾਏ ਗਏ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਤ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਏਗੀ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਮਤਿ ਕੀ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਰਾਮ ਕਹਿ ਲਓ, ਅੱਲਾ ਕਹਿ ਲਓ, ਗੋਬਿੰਦ ਕਹਿ ਲਓ, ਦਾਮੋਦਰ ਕਹਿ ਲਓ, ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਮ ਨਾਲ ਯਾਦ ਕਰ ਲਓ। ਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਨਾ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਰਹਿਣਾ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣੀ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦਾ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਿਆਂ 'ਤੇ ਤੁਰੇ ਸੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਣ ਕਿਹਦੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਭਲਾ? ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਦੀ। ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਦੇ ਘਰ ਖੁਦ ਆਪ ਚੱਲ ਕੇ ਗਏ।
ਮਲਕ ਭਾਗੋ ਤਰਲੇ ਲੈਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਦੇ ਘਰ ਆਪ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾ ਕੇ ਗਏ। ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਆਓ ਇਹਨਾਂ ਵਹਿਮਾਂ 'ਚੋਂ, ਭਰਮਾਂ 'ਚੋਂ, ਪਖੰਡਾਂ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਪੇ ਹੀ ਕਰਨਾ ਕੀ ਉਹ ਕੱਲ ਆਪੇ ਹੀ ਤੈਂ ਧਾਰੀ ਹੈ। ਦੇਖੇ ਕੀਤਾ ਆਪਣਾ ਧਰ ਕੱਚੀ ਪੱਕੀ। ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹਦਾ ਨਿਯਮ, ਉਹਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਜੋ ਆਇਆ, ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ, ਜੋ ਆਇਆ ਸੋ ਚਲਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਇਆ ਉਹਨੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਸਭ ਕੋਈ ਆਈ ਵਾਰੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਦਾ ਟਿਕੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਭਾਈ। ਹਾਂ, ਮੌਤ ਹੀ ਇੱਕ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬਰਾਬਰ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਰਾਜਾ ਪ੍ਰਜਾ ਸਮ ਕਰ ਮਾਰੇ, ਐਸੋ ਕਾਲ ਵਡਾਨੀ ਰੇ। ਰਾਜਾ ਹੋਵੇ, ਪ੍ਰਜਾ ਹੋਵੇ, ਮਰਨਾ, ਜਦੋਂ ਮਰਨਾ ਉਦੋਂ ਬਰਾਬਰ ਆ ਜਾਣਾ ਸਾਰੇ ਨੇ। ਇੱਦਾਂ ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਉੱਚਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਨੀਵਾਂ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਓ, ਜੋ ਆਇਆ ਸੋ ਚਲਸੀ, ਸਭ ਕੋਈ ਆਈ ਵਾਰੀ ਹੈ। ਜਿਸਕੇ ਜੀ ਪ੍ਰਾਣ ਹੈ, ਜਿਸ ਮਾਲਕ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿੰਦ ਦਿੱਤੀ, ਇਹ ਸਰੀਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਕਾਇਆ ਦਿੱਤੀ, ਕਿੱਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੀਏ, ਉਹਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਲੱਡ ਦੀ ਬੋਤਲ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਖੂਨਦਾਨ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਖੂਨਦਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਖੂਨਦਾਨ, ਮੈਂ ਖੂਨਦਾਨ ਕਰਕੇ ਆਇਆ। ਸੱਚ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ, 24 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਖਾਣਾ ਪਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਬੋਡੀ ਖੂਨ ਤਿਆਰ ਕਰਦੀ। ਪੁੱਛ ਕੇ ਵੇਖੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਸਰੀਰਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਉਹਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਉਹਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੀਏ, ਦਾਤਾ ਮੈਨੂੰ ਕਾਇਆ ਸੋਹਣੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦੇ ਹਾਂ, ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਤ ਸੌਣ ਤੱਕ ਉਹਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰੀਏ, ਉਹਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੀਏ ਕਿ ਮਾਲਕ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਚੰਗੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਜਿਉ ਸਕਾਂ। ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਗੁਣ ਗਾਉਣ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਜਿਉਣਾ। ਸਤ, ਸੰਤੋਖ, ਦਇਆ, ਧਰਮ, ਧੀਰਜ ਆਦਿਕ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਜਿਵਾਂਗਾ ਤੇ ਸਮਝ ਲਓ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਆਪਣਾ ਆਪੇ ਹੀ ਕਾਜ ਸਵਾਰੀਆ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਕਾਰਜ ਆਪ ਸਵਾਰਾਂਗਾ। ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਕਾਰਜ ਖੁਦ ਸਵਾਰਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬਣੇਗੀ। ਹਰ ਕੰਮ, ਇਹਨਾਂ ਕੰਟਰੀਆਂ 'ਚ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਬਾਣੀ ਸਮਝਣੀ ਬਹੁਤ ਸੌਖੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਬੰਦਾ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ, ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ, ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਹਰ ਕੰਮ, ਪਾਣੀ ਵੀ ਆਪ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਪੀਵੇ, ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਆਪ ਖਾਣਾ ਪਾ ਕੇ ਖਾਵੇ, ਕਿੰਨਾ ਸਵਾਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਆਪਣੀ ਬੈੱਡ ਦੀ ਚਾਦਰ ਵੀ ਆਪ ਜੋੜੇ, ਕੰਬਲ ਵੀ ਆਪ ਜੋੜੇ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਆਪ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸਬਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਕੰਮ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਦੀ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਅਗਾਂਹ ਵੱਧਦਾ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕੰਮ ਕੀਤਿਆਂ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਆਪਣਾ ਆਪੇ ਹੀ ਕਾਰ ਸਵਾਰੀਏ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਘਰ ਤਗੜੇ ਮਾੜੇ ਛੋਟੇ ਵੱਡੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਗੱਲ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੇ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਚੁਗਰਦਾ ਸਾਫ਼ ਕਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਵਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ, ਖੂਬਸੂਰਤ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੂਆਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਬੋਲੋਗੇ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਵਰਤੋਗੇ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ, ਸਾਡੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਹੇਗਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਚੰਗਾ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਚੰਗੇ ਬੋਲ ਸਾਨੂੰ ਸਾਲਾਂ ਬੱਧੀ ਯਾਦ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬੜੇ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਲੋਕ ਪੈਸੇ ਵਾਲੇ ਆਏ ਚਲੇ ਗਏ, ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਤਖਤੇ ਤੋਂ ਨਾਮ ਮਿਟ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਭਗਤ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਆ? ਭਗਤ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੇਲੇ ਬੜੇ ਲੋਕ ਹੋਰ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਬੜੇ ਲੋਕ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਪਰ ਭਗਤ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਕੀ ਸੀ? ਉਹਨਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਦੁੱਧ ਬ੍ਰੈਡ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਦਾ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਉਹ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਜਲ ਪਾਣੀ ਛਕਾਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਬਿਰਧ ਆਸ਼ਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦਿਨ ਕਟੀਆਂ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਅਮੀਰ ਹਾਂ। ਕਿਸ ਨੂੰ ਅਮੀਰੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਬੰਦਿਆ ਤੂੰ? ਚੰਗੇ ਘਰ ਨੂੰ, 5-7 ਬੈਡਰੂਮਾਂ ਦਾ ਘਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਆ ਗਈ, ਇਹ ਅਮੀਰੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ। ਚੇਤਾ ਰੱਖੀ, ਕੰਨ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਪੜ੍ਹ ਲਾ, ਜੋ ਤੂੰ ਬੀਜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਵੱਢਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਚੰਗਾ ਬੀਜ ਬੀਜੋ, ਚੰਗੇ ਸੰਸਕਾਰ, ਚੰਗੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਇਹੋ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੋ ਮੰਤਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਜੀਵਨ ਜਾਚ ਹੈ। ਆਓ ਜਿਸ ਕੇ ਜੀ ਪ੍ਰਾਣ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਸਾਹਿਬ ਮਨੁ ਵਿਸਾਰੀ ਹੈ, ਆਪਣ ਹੱਥੀਂ ਆਪਣਾ
आपे ही कार सवारिए। आओ अपनी जिंदगी के निके निके कारज आप सवारिए। जिन्ना समा लगे बाणी पढ़िए, समझिए, विचारिए, चंगा सोचिए तो चंगा करन दी आदत पाइए। सारिਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। आप रजेवियां भरी जिंदगी चो समा कढ़ के शामां दे दीवान विच आप जी ने हाज़री भरी है। गुरु से बख्शिश करन, गुरु दी पावन विचार साडी जिंदगी का आधार बन सके। इदां ही समा बनिया आपां फिर गुरबाणी दीयां विचारां रल मिल के फिर करते रहांगे। गुरु साहब का पावन उपदेश साडी जिंदगी का आधार बन सके। अदब सत्कार ना फतेह बुलाओ, कोई रसना फतेह तो वांझी ना रवे। बड़े प्यार ना आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।